यीशु हेबे तुम साथी, दूर हेब भय भ्रांति। से तो जगतर ज्योति, अंधकार हेब इति। प्रात ज्योति, प्रात ज्योति, जीवन जला प्रात ज्योति। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। ख्रीष्ट सम्मिलित मंडली भुवनेश्वर द्वारा आयोजित यह विशेष कार्यक्रम प्रातज्योति को आपण मानकु विशेष स्वागत करुच्ची। आज नूतन सकाल रे ईश्वरंकर दया, ईश्वरंकर अनुग्रह आमनक पाई अपार एवं तांकर करुणा एवं दयारु आमने बंची थिबारु ए नूतन सकाल देखिया पाई आमने सुयोग पाइजु। आपण माने प्रत्येक दिन ए विशेष कार्यक्रम रे योगदान करुथबारु आपण मानकु अशेष अशेष धन्यवाद एवं आपणकर विशेष मतामत गुड़िक एवं प्रार्थनार विषय गुड़िक आमମାନଙ୍କର हस्तांतर हुए। आमने आहुरी उत्साहित हो आपण मानक निकट ए कार्यक्रम को परिवेषण करने पाए। आमମାନଙ୍କର ए मिलित उद्यम आमମାନଙ୍କୁ ईश्वरଙ୍କ निमंते निज निज को प्रस्तुत करिवारे सहाय्य करिवो। ए कार्यक्रम द्वारा आमने व्यक्तिगत जीवन निमंते आवश्यक होतुवा विषय, पारिवारिक जीवन निमंते आवश्यक होतुवा विषय एवं आध्यात्मिक जीवन रे एक अभिवृद्धि पाई आमे प्रचेष्टा करथाओ। आजिर एक आलोचना पारिवारिक संपर्कित परिवार रे सहयोग। गोटे परिवार रे जेतेबेला आमे भिन्न भिन्न भाव रे आमने रही थाओ, भिन्न भिन्न प्रकार चरित्र विशिष्ट एक समूह बोली आमने कहिबा। भिन्न भिन्न प्रकार लोक आमने रही थाओ। वयोज्येष्ठ वयोज्येष्ठ माने थांती, युवा युवती माने थांती एवं छोट पिला माने मध्य गोटे परिवार रे थांती। किंतु ए भिन्न भिन्न चरित्र भितरे आमे परस्पर को केमती सहयोग करिबा, परस्पर को केमती माने साहाय्य करि परिबा, परस्पर निकट रे केमती प्रेम भाव आदान प्रदान करि परिबा, एहा जानिबा बड़ गुरुत्वपूर्ण एवं आवश्यक। वर्तमान समाज रे जेतेबेला आमे गोटे परिवार रे किछि वयोज्येष्ठ वयोज्येष्ठ माने अछंती, सेमानकर चिंताधारा भिन्न। कारण से माने पुराना दुनिया को देखिछंती, से माने एक पृष्ठभूमि को देखिछंती एवं तदनुसारे जीवन यापन काटिबा पई चाहंती। सेमानकर समयर पोशाक परिच्छद भिन्न, आचार व्यवहार भिन्न, खाद्य परिवेशन सबु भिन्न। किंतु वर्तमान रो समाज रे जेतेबेला आमे युवा युवती मानन को देखुचो, सेमानक जीवन रे एक आधुनिकरण विषय अछि। से माने आधुनिकता को बेसी भल पाती। एई अवस्था रे आमे परस्पर को की प्रकार सहयोग करि परिबा, परस्पर को की प्रकार आमे सम्मान देई परिबा। अनेक समय रे परिवार रे वयोज्येष्ठ वयोज्येष्ठ माने जदि युवा युवती माननकु निजर पिला माननकु किबा नाती नातुणी माननकु कोनोसी परामर्श दियंती, ताहा हुए तो ग्रहण योग्य हेई पारे नै सेई वयसर लोक माननक पाए। ताहा निज जीवन रे प्रयोग करिया पाए मध्य कष्टसाध्य होतुबो। किंतु गोटे परिवार गोटे अनुष्ठान बोली कुआ जाए, गोटे फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन बोली मध्य कुआ जाए गोटे परिवार को। मोर प्रिय दर्शक बंधु माने, आमे जेतेबेले गोटे परिवार रे वास करूचु, आमानक भितरे एकता निहाती रहिबा दरकार। एकता को विषय आसीबो ना परस्पर को सहयोग करिबा द्वारा आसीबो। पवित्र शास्त्र बाइबल रो एक विशेष अंश मु आपण मानक निमंते पढ़िबी। ताहा 133 गीत तार एक पदरे प्रकार लिखा अछि, देख भाई माने मिलन रे एकत्र वास करिबा किपरि उत्तम ओ मनोहर। एहा एक प्रेरणादायक अंश। दुईटी शब्द प्रति लक्ष्य करंतु एवं ध्यान दे शुणंतु। ए स्थान रे लिखा अछि, देख भाई माने मिलन रे एकत्र वास करिबा किपरि उत्तम एवं मनोहर। यह जितेबाला आम विवेचना करूँ एवं आलोचना करूँ,
এই বিষয় উপরে ଆମମାନଙ୍କର ନିଷ୍କର୍ଷଟା ହୁଏ ଯେ ମିଳନ ଏବଂ ଏକତା এই অংশକୁ যদি ইংরাজী ভাষাରେ ଆମେ ଅନୁବାଦ କରୁ ବା ପଢ଼ୁ ଇଂରାଜୀ ବାଇବଲରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଟୁଗେଦର ଆଣ୍ଡ ୟୁନିଟି এই ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରହୁ, ଏହା ଏକତ୍ରୀକରଣକୁ ବୁଝାଏ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସମୂହ ହେବାକୁ ବିଷୟକୁ ବୁଝାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା ଅଛି କି? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିପାରୁଛୁ କି? ବାପା ମା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି? କିମ୍ବା ପରିବାରରେ ଯଦି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ନାତି ନାତୁଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ସହଯୋଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି? କିମ୍ବା এই ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନେ ନିଜର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି? ଏହା ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ ସମୟରେ এই ସହଯୋଗର ଅଭାବରୁ ପରିବାରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହୁଏ, এই ସହଯୋଗର ଅଭାବରୁ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରିପାରିନଥାଉ। ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ବିଷୟକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ବିଷୟକୁ ସ୍ୱାମୀ ସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ସହଯୋଗର ଅଭାବରେ ମତାନ୍ତର ଘଟେ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିପାରୁ, ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ବାସ କରିପାରୁ, ଗୋଟିଏ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବାସ କରିବା ଏକତାକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ, ଏହା ମିଳନକୁ ବୁଝାଏ। ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ ରହିପାରୁ, ଗୋଟିଏ ଘରେ ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଆମେ ରହିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଏକତା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ ଆସିବ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ସହଯୋଗ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେବା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେବେ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଥାରେ ରାଜି ହେବେ, ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆମେ ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ମିଳନରେ ବାସ କରୁଥିବା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ନ ହୋଇ ଆମ ଭିତରେ ଏକତା ଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ଏବଂ ଏହା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ମିଳନ ବି ଅଛି ଆଉ ଏକତା ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସହଯୋଗ ଅଛି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର। ବେଳେବେଳେ ଆମେ କାହା କାହା ଘରକୁ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ, ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଦେଖିଲେ ଆନନ୍ଦ ଆସେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସହଯୋଗ। ବାପା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହୁଥିବେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଉଥିବ। ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ବି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ମିଳନ ଏବଂ ଏକତା ଯଦି ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଅଛି, ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ବି ସୁନ୍ଦର ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆମେ କେବଳ ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଅଛୁ, ମିଳନରେ ତ ଅଛୁ, ଆମ ଭିତରେ ସହଯୋଗ ଅଛି କି? ଆମ ଭିତରେ ଏକତା ଅଛି କି? କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରସ୍ପରକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁନାହିଁ। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରନ୍ତୁ ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରୁନାହ ବୋଲି, କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ନ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରୁନାହ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜ ବିଷୟରେ ବିବେଚନା କରିବା ଯେ ମୁଁ ମୋର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ସହଯୋଗ କରୁଛି କି ନାହିଁ। ନିଜ ବିଷୟରେ ଭାବନା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏକତା ଆଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯଦି ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିପାରୁନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ କେହି ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି କୁହନ୍ତି, ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏକତା ଆସିବ ଏବଂ ଏହି ମିଳନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହା ଉତ୍ତମ ବି ଏବଂ ମନୋହର ବି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବି ଏବଂ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିରେ ବି ତାହା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ, ମନୋହର ହେବ, ଉତ୍ତମ ହେବ। ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆଦର୍ଶର ବିଷୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଆଜି ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହା ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ईश्वर आपण को आशीर्वाद करंतु पदे प्रार्थना करिबा। मंगलमय स्वर्गस्थ पिता तुमरी पवित्र नाम रे प्रार्थना करूछु। आज এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। କେବଳ ମିଳନ ନଥାଉ, ଏକତା ତୁମେ ଭରି ଦିଅ, ତୁମେ ଗୌରବ ପାଅ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।